You can easily understand multivariable means it is a function involving more than one variable. So wherever the function involving more than one variable, in order to study the different changes of a function, naturally you are using multivariable calculus. Changes that can be calculated by using in your 4th unit mean value theorems, but here in unit number 5, the changes are basically calculated by using the differentiation. Differentiation anagane basically divided into two different types. One is ordinary differentiation and another is partial differentiation. Ordinary differentiation is applicable only for single independent variable. Okate undali, untene you can use that ordinary differentiation and simply it is denoted by D. Whereas in the case of more than one variable, instead of using ordinary, you can use that partial differentiation. Partial differentiation with respect to the variables. Simply it is denoted by dou. Nothing to worry. Ordinary differentiation is exactly equal to your partial differentiation. Difference same ఉండదు, రెండిటికి సేమ్ ప్రిన్సిపల్సే ఉంటాయి. కాకపోతే ఆర్డినరీలో ఒకటే వేరియబుల్ ఉంటుంది, ఇక్కడ మాత్రం ఒకటి కంటే ఎక్కువ వేరియబుల్స్ ఉంటాయి. సో ఒకటి కంటే ఎక్కువ వేరియబుల్స్ ఉన్నప్పుడు దేంతో అయితే డిఫరెన్షియేషన్ చేస్తున్నారో దాన్నే ఫోకస్ చేయండి. ద రిమైనింగ్ ఆల్ ద వేరియబుల్స్ యు ఆర్ ట్రీటింగ్ ఇట్ యాజ్ కాన్స్టెంట్ టర్మ్స్ ఓన్లీ. అలా తీసుకొని కనుక మనం సింప్లిఫై చేసుకుంటూ పోతే దట్ యూ కాల్ ఇట్ యాజ్ పార్షియల్ డిఫరెన్షియేషన్. ఈజీలీ యూ కెన్ రికగ్నైజ్ బై యూజింగ్ ఎ సింబల్ డో. డో అనేది కనబడితే మనకి పార్షియల్ డిఫరెన్షియేషన్ కిందకి వస్తుంది. సో దాని మీద మనం లాస్ట్ క్లాస్లో కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ కూడా చేసాం and even have given 2 problems as homework. ఆ రెండిటికి సంబంధించింది ట్రై చేశారా? మళ్ళీ 2 ప్రాబ్లమ్స్ కి సంబంధించింది. విచిత్రం ఏంటంటే మీకు ఏదైతే కనుక్కోమన్నానో ఇట్స్ ఫైనల్ ఆన్సర్ ఇస్ 0. అవునా వెంకటరెడ్డి? 2 జీరోలే వచ్చాయి. ఓకే ఓకే, ప్రాబ్లం లేదు. అది నేను కొంచెం డిఫరెంట్ గా వస్తుందని అనుకున్నాను కానీ ఇన్ బోత్ ద కేసెస్ యు ఆర్ గెటింగ్. అవునవునవును, 0 రాదు అని అనుకున్నాను కానీ రెండిటికి జీరోసే వచ్చాయి. ఓకే ఓకే, షల్ ఐ టేక్ ద నెక్స్ట్ కంటిన్యూషన్ ప్రాబ్లమ్ నౌ? రైట్, రైట్ డౌన్ యువర్ ఫస్ట్ ప్రాబ్లమ్ ఇన్ యువర్ నెక్స్ట్ కంటిన్యూషన్. సో ద నెక్స్ట్ ఈస్ ప్రాబ్లమ్ if they have given u equal to tan inverse of x by y, then prove that dou square u by dou x dou y that is equal to x square minus y square divided by x square plus y square whole square. So they have given a function u, it is equal to tan inverse of x by y. We have to prove that dou square u by dou x dou y equal to, that is your given answer. So in order to prove the given statement, very simple. First you write down what they have given. So given it is u equal to tan inverse of x by y. So we need to calculate your given left hand side. So for that I am just calculating, consider it is dou u by dou x. నేను ముందు x ని క్యాలిక్యులేషన్ చేస్తున్నాను x తోటి. సో dou u by dou x అని అంటే this is nothing but dou by dou x of u is nothing but tan inverse of x by y. So this is equal to, what is the derivative of tan inverse of x? Tan inverse of x. So right, 1 divided by 1 plus x square అని రాయాలి. అంటే బ్రాకెట్ లో ఉండేది రాయాలి. ఇక్కడ బ్రాకెట్ లో ఉండేది ఏముంది అంటే x by y అని ఉంది, దానికి హోల్ స్క్వేర్ అన్నట్టు. సో 1 divided by 1 plus x square, that is the derivative for tan inverse of x. ఎప్పుడైనా కానీ ఇట్లా ఉన్నప్పుడు ఏం చేయాలంటే మళ్ళీ ఇంటూ ఆ బ్రాకెట్ లో ఉండేదాన్ని డిఫరెన్షియేషన్ చేయాలి. డిఫరెన్షియేషన్ దేనితో చేస్తున్నారు మనం? ఎక్స్ తోటి చేస్తున్నాం కాబట్టి ఇప్పుడు బ్రాకెట్ లో ఉండేదాన్ని డిఫరెన్షియేషన్ చేస్తే ఏమొస్తుంది? ఎక్స్ తోటి చేస్తే ఎక్స్ డెరివేటివ్ 1 అవుతుంది, మిగతా 1 by y అలాగే ఉంటుంది. సో ఎప్పుడైనా కానీ బ్రాకెట్ లో ఏదైనా వాల్యూ ఉన్నప్పుడు ఫస్ట్ ఆ ఫార్ములా రాసి ఇంటూ డెరివేటివ్ ఆఫ్ దట్ బ్రాకెట్ వాల్యూ. సో జస్ట్ యూ డూ ద సింప్లిఫికేషన్ ఆఫ్ దిస్.
1 divided by, it becomes 1 plus x square by y square into this is 1 by y. So I'm taking LCM, 1 divided by, it becomes x square plus y square divided by y square into 1 by y. Or I can write that y square I'm taking to the numerator. So y square divided by x square plus y square into 1 by y అవుతుంది. So you can cancel one y value. So y cancel అయిపోతే you are getting the answer is only x square plus y square value. So this is nothing but dou u by dou x value. ఇప్పుడు మనం లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ లో ఏం కనుక్కోవాలో చూడండి. డో స్క్వేర్ యూ బై డో ఎక్స్ డో వై, నాట్ డో స్క్వేర్ యూ బై డో ఎక్స్ స్క్వేర్ అని అడగలేదు ఇక్కడ, డో ఎక్స్ డో వై అని అన్నారు కాబట్టి నేను దీన్ని ఏం చేస్తానంటే ఇప్పుడు క్యాలిక్యులేషన్ చేస్తా. సో దేర్ ఫోర్ ఐఎమ్ జస్ట్ క్యాలిక్యులేటింగ్ డో స్క్వేర్ యూ బై డో ఎక్స్ డో వై. నార్మల్గా దీన్ని ఏమని రాయొచ్చు, డో బై డో ఎక్స్ ఆఫ్ ఐ కెన్ రైట్ డో యూ బై డో వై అని రాస్తాను, డో యూ బై డో వై. లేదా మీరు దీన్నే ఇంకో రకంగా కూడా రాయొచ్చు, ఉల్టా కూడా రాసుకోవచ్చు. అంటే డో బై డో వై ఆఫ్ యూ కెన్ రైట్ డో యూ బై డో ఎక్స్. మీరు ఎలా రాసుకున్నా యూ విల్ గెట్ ద సేమ్ ఆన్సర్. నేను ఎందుకు ఇలా రాస్తున్నాను అంటే ఎట్లాగూ డో యూ బై డో ఎక్స్ మనం క్యాలిక్యులేషన్ చేసాం కాబట్టి, సో దాట్ ఐ కెన్ రైట్ డో బై డో వై ఆఫ్, వాట్ అబౌట్ దిస్ డో యూ బై డో ఎక్స్ వాల్యూ, వీ హ్యావ్ క్యాలిక్యులేటెడ్ వై డివైడెడ్ బై ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్. సో దీన్ని ఇప్పుడు y తోటి డిఫరెన్షియేషన్ చేస్తారు. మీకు ఇంకా ఈజీగా ఉండడానికి దానికి కావాలంటే పైకి తీసుకెళ్ళండి. సో డో బై డో వై ఆఫ్ y ఇంటూ, ఇఫ్ ఐ టేక్ ద డినామినేటర్ టు ద న్యూమరేటర్, ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ హోల్ పవర్ -1. సో y తోటి డిఫరెన్షియేషన్ చేస్తారు. యూవీ రూల్ అప్లై చేయండి. సో ఫస్ట్ వన్ యు ఆర్ కీపింగ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్, సెకండ్ వన్ డెరివేటివ్ ఎక్స్ పవర్ n టైప్ లో ఉంది కాబట్టి -1 ఇంటూ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ హోల్ పవర్ -1 అంటే -2 అవుతుంది, ఇంటూ ఆ బ్రాకెట్ లో ఉండేదాన్ని డిఫరెన్షియేషన్. డిఫరెన్షియేషన్ y తోటి చేస్తున్నాం కాబట్టి y తోటే డిఫరెన్షియేషన్ చేయండి, బ్రాకెట్ ని 2y అవుతుంది. సో u ఇంటూ v డాష్ అయిపోయింది, ప్లస్ v వాల్యూ అంటే ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ హోల్ పవర్ -1 ఇంటూ y డెరివేటివ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు y అన్నారు కాబట్టి ఇట్ బికమ్స్ 1 అన్నట్టుగా వస్తుంది. జస్ట్ యు ఆర్ ఫైండింగ్ its derivative value. So do the simplification. Minus undi kabatti that is -2y square into x square plus y square whole power -2, and this becomes x square plus y square whole power -1 అని ఉంది. సో దీంట్లోంచి మీకు కావాలంటే ఏదైనా ఒకటి కామన్ తీసేయండి. ఏం కామన్ తీద్దాం చెప్పండి. ఇఫ్ ఐ టేక్ x square plus y square, మీరు కావాలంటే -1 తీసేయండి. సో తీస్తే మనకు మిగిలింది ఏంటి చెప్పండి, -2y స్క్వేర్ తో పాటు స్టిల్ వీ హ్యావ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ హోల్ పవర్ -1 ఉంది. ఇంకా మీరు కావాలంటే దీన్ని మళ్ళీ మల్టిప్లై చేస్తే సేమ్ మళ్ళీ మనకు కావాల్సిన ఫస్ట్ ఆన్సర్ రావాలి, ప్లస్ ఇక్కడ 1 అని ఉంటుంది. ఓన్లీ జస్ట్ నేను కామన్ తీసాను అంతే. దీన్ని కొంచెం సింప్లిఫై చేద్దాం. ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ హోల్ పవర్ -1. సో దిస్ బికమ్స్ minus, so what will be the answer you are getting, -2x square. వద్దొద్దు, దేని తనకి సింప్లిఫై చేద్దాం. అక్కడికి ఈ -2y స్క్వేర్ అలాగే ఉంది, అది పవర్ -1 అని ఉంది కాబట్టి దాన్ని మనం డినామినేటర్లోకి రాయొచ్చు, ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ అని రాసి ఇట్ బికమ్స్ +1. ఏం లేదు, జస్ట్ సింప్లిఫికేషన్ చేస్తున్నాను మనకు కావాల్సిన ఆన్సర్ రావడానికి. సో దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు x square plus y square whole power -1. So what is the LCM here? LCM x square plus y square అవుతుంది. సో -2y square అలాగే ఉంటుంది, ప్లస్ 1 ఉంది కాబట్టి ఇట్ బికమ్స్ x square plus y square అవుతుంది. సో దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు x square plus y square whole power -1. So in the numerator you can cancel this y square and you are having only x square minus y square divided by x square plus y square. Or I can write ఈ పవర్ -1 నేను డినామినేటర్ కిందకి రాస్తే 1 divided by x square plus y square అవుతుంది. ఇక్కడ మనకు మిగిలింది x square minus y square divided by x square plus y square.
సో దీన్ని ఇలా రాసుకోవచ్చా నేను, ఓన్లీ ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ వై స్క్వేర్ డివైడెడ్ బై ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ సేమ్ ఉంది కాబట్టి డినామినేటర్లో హోల్ స్క్వేర్ అని వస్తుంది. మనకు కావాల్సిన ఇదేనా ఆన్సర్ చూడండి. ప్రాబ్లంలో డో స్క్వేర్ యూ బై డో ఎక్స్ డో వై ఈక్వల్ టు ఇది సేమ్ అదే ఆన్సర్ వచ్చింది. అయితే ఇక్కడ గుర్తుంచుకోండి, నేను డో యూ బై డో ఎక్స్ తోటి స్టార్ట్ చేసిన. మీకు ఇలా చేయడం నచ్చకపోతే మీరు డో యూ బై డో వై అన్న ముందు చేసుకొని అప్పుడు ఫార్ములాను సింప్లిఫై చేయండి. ఇన్ ఆల్ ద కేసెస్ యూ విల్ గెట్ ద సేమ్ ఆన్సర్. ఓకే రాయండి ఇది. ఇవాళ మనస్సుని హ్యాండ్ రేజ్ చేస్తలేదు. ఓకే డన్. గుడ్ మార్నింగ్ సార్. గుడ్ మార్నింగ్. గుడ్ మార్నింగ్. నేను కామగా వచ్చి అట్లాగే కూర్చున్నావు మరి. ఓన్లీ 106 members. మీరు పార్షియల్ డిఫరెన్షియేషన్ చేయాలన్నా ఆర్డినరీ డిఫరెన్షియేషన్ ఐడియా ఉంటేనే ఇది వస్తుంది. ఆల్మోస్ట్ రెండు సేమే, ఏం టెన్షన్ పడకండి. మరి కావాలంటే ఆ tan ఇన్వర్స్కి సంబంధించిన ఫార్ములా కూడా రాసుకోండి. ఇట్ ఈస్ డెరివేటివ్ ఆఫ్ d by dx ఆఫ్ tan ఇన్వర్స్ ఆఫ్ x. ఇట్స్ ఫార్ములా ఈస్ 1 divided by 1 plus x square. సార్ సార్ అక్కడ కామన్ లేకుండా డైరెక్ట్ అయితే వచ్చేస్తాయి కదా సార్? అట్లా చేయండి, ఏమైతే ఏం కాదు. ఎక్కడ లాస్ట్ స్టెప్లోనా? ఇక్కడ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ మైనస్ 1 హోల్ పవర్ మైనస్. అవును, దాన్ని పవర్ -2ని డినామినేటర్కి రాసుకొని ఇక్కడ కూడా రాసేస్తే అక్కడ ఎల్సిఎం చేసేస్తే అయిపోతుంది. అవును సార్, 2 స్టెప్స్ వచ్చేసింది. అయిపోతుంది, ఎట్లయినా ఏం కాదు. కంప్లీట్ సార్. ఓకే. So you take one more problem. If z equal to, they have given z equal to logarithm of e power x plus e power y, then prove that rt minus s square it is equal to, where r equal to dou square z by dou x square
t equal to dou square z by dou y square s equal to dou square z by dou x dou y. వాళ్ళు ఒక సింబల్స్ యూజ్ చేసుకున్నారు ఇక్కడ. దే హ్యావ్ గివెన్ z ఈక్వల్ టు లాగరిథమ్ ఆఫ్ e పవర్ x ప్లస్ e పవర్ y. వీ హ్యావ్ టు ప్రూవ్ దట్ rt మైనస్ s స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు 0. ఇక్కడ r అంటే డో స్క్వేర్ z బై డో x స్క్వేర్, t డో స్క్వేర్ z బై డో y స్క్వేర్, s డో స్క్వేర్ z బై డో x డో y. ఫస్ట్ యూ క్యాలిక్యులేట్ దీస్ వాల్యూస్ అండ్ డైరెక్ట్లీ యూ సబ్స్టిట్యూట్ ఇన్ rt మైనస్ s స్క్వేర్. ఆన్సర్ మనకి 0 రావాలి. సో అది ముందు ఒక్కొక్కటిగా క్యాలిక్యులేషన్ చేసుకుంటూ వెళ్ళండి. సో సొల్యూషన్లో ఫస్ట్ యూ రైట్ డౌన్ గివెన్ వాట్ దే హ్యావ్ గివెన్ z ఈక్వల్ టు లాగరిథమ్ ఆఫ్ e పవర్ x ప్లస్ e పవర్ y. దాన్ని సింప్లిఫై చేయడానికి వీల్లేదు. ఇంటూ కనుక ఉండేది ఉంటే మనం మళ్ళీ ప్లస్ లాగా రాస్తాం. ఆల్రెడీ అది ప్లస్లలో ఇచ్చారు కాబట్టి డోంట్ డూ ఎనీథింగ్ హియర్ ఇట్ ఈస్. సో ఇన్ ఆర్డర్ టు క్యాలిక్యులేట్ ఫస్ట్ r, ఐఎమ్ జస్ట్ క్యాలిక్యులేటింగ్ ఫస్ట్ కన్సిడర్ డో జెడ్ బై డో ఎక్స్. నేను ఆర్ క్యాలిక్యులేషన్ చేయాలి. సో డో జెడ్ బై డో ఎక్స్ అంటే దాని అర్థం ఏంటి? యు ఆర్ జస్ట్ క్యాలిక్యులేటింగ్ డో బై డో ఎక్స్ ఆఫ్ జెడ్ మీన్స్ లాగరిథమ్ ఆఫ్ ఈ పవర్ ఎక్స్ ప్లస్ ఈ పవర్ వై. సో దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, అసలు లాగ్ ఎక్స్ డెరివేటివ్ ఏంటి? 1 డివైడెడ్ బై. సో 1 డివైడెడ్ బై బ్రాకెట్ ఏది ఉందో యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా e పవర్ x ప్లస్ e పవర్ y అని రాసి ఇంటూ డెరివేటివ్ ఆఫ్ దట్ బ్రాకెట్ వాల్యూ. డెరివేటివ్ ఆఫ్ బ్రాకెట్ వాల్యూ విత్ రెస్పెక్ట్ టు x వేరియబుల్. x తోటి డిఫరెన్షియేషన్ చేస్తే ఓన్లీ e పవర్ x వస్తుంది అండ్ e పవర్ y అంటే అక్కడ ఏం లేదు కాబట్టి 0. సో ఫైనల్లీ యూ ఆర్ గెటింగ్ ద ఆన్సర్ e పవర్ x అండ్ దట్ ఐఎమ్ టేకింగ్ టు ద న్యూమరేటర్ e పవర్ x ప్లస్ e పవర్ y హోల్ పవర్ మైనస్ 1. సో దిస్ ఈస్ డో z బై డో x. r రావాలి అని అంటే నవ్ ఐఎమ్ క్యాలిక్యులేటింగ్ డో స్క్వేర్ z బై డో ఎక్స్ స్క్వేర్. ద మీనింగ్ ఈస్ డో బై డో ఎక్స్ ఆఫ్ డో z బై డో ఎక్స్. దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు డో బై డో ఎక్స్ ఆఫ్ డో z బై డో ఎక్స్ ఆల్రెడీ వీ హ్యావ్ క్యాలిక్యులేటెడ్. సో ఇట్స్ ఆన్సర్ ఈస్ e పవర్ x ఇంటూ e పవర్ x ప్లస్ e పవర్ y హోల్ పవర్ మైనస్ 1. దీన్ని ఇంకొకసారి x తోటి డెరివేటివ్ చేయండి. యూవీ రూల్ అప్లై చేస్తారు. So what about this UV rule? First u, it is constant and its derivative minus 1 into e power x plus e power y whole power minus 2 into its bracket value with respect to x variable. ఏమవుతుంది? e power x అవుతుంది. Plus e power x plus e power y whole power minus 1, it is constant and e power x derivative is e power x. u into v dash ప్లస్ వి ఇంటూ యూ డాష్. సో దీన్ని సింప్లిఫై చేస్తారు. ఏమవుతుంది? ఈ పవర్ ఎక్స్ ఉంది కాబట్టి మైనస్ ముందు ఉంటుంది. ఇట్ బికమ్స్ ఈ పవర్ 2x. సో ఇట్ ఈస్ ఈ పవర్ ఎక్స్ ప్లస్ ఈ పవర్ వై హోల్ పవర్ మైనస్ 2 అండ్ దిస్ ఈస్ ఓన్లీ ప్లస్ ఈ పవర్ ఎక్స్ ఇంటూ ఈ పవర్ ఎక్స్ ప్లస్ ఈ పవర్ వై హోల్ పవర్ మైనస్ 1. దిస్ ఈస్ అబౌట్ యువర్ ఓవరాల్ డో స్క్వేర్ జెడ్ బై డో ఎక్స్ స్క్వేర్కి సంబంధించిన వాల్యూ ఇది. అంతే కదమ్మా? సో ఇప్పుడు మీరు ఇంకా సింప్లిఫై చేస్తా అంటే చేసుకోండి. ఏమన్నా కామన్ దిద్దామా? మీ ఇష్టం. కామన్ ఏం దిద్దామని చెప్పండి. e పవర్ x ఇంటూ e పవర్ ఎక్స్ ఇంటూ ఈ పవర్ ఎక్స్ ప్లస్ ఈ పవర్ వై మైనస్ 1 తీయాలా? నేను మైనస్ 2 తీయాలా? మీ ఇష్టం, ఏది తీసినా ఏం కాదు. మైనస్ 1 తీసాం అనుకోండి, ఏం తీస్తుంది? ఈ మైనస్ ఈ పవర్ ఎక్స్ ఉంటుంది. ఆల్రెడీ ఒకటి పోయింది కాబట్టి ఈ పవర్ ఎక్స్ ప్లస్ ఈ పవర్ వై, ఇంకొకటి హోల్ పవర్ మైనస్ 1 మిగిలింది అండ్ ద రిమైనింగ్ టర్మ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ప్లస్ 1. ఆర్ ఐ కెన్ రైట్ ఈ పవర్ ఎక్స్ ఇంటూ ఈ పవర్ ఎక్స్ ప్లస్ ఈ పవర్ వై మైనస్ 1. సో దీన్ని డైరెక్ట్గా నేను మైనస్ ఈ పవర్ ఎక్స్ డివైడెడ్ బై ఈ పవర్ ఎక్స్ ప్లస్ ఈ పవర్ వై ప్లస్ 1. సో దీన్ని ఎల్సిఎం చేస్తున్నాను. So e power x divided by e power x plus e power y, this is outside the bracket value. So directly minus e power x, LCM తీస్తే plus e power x plus e power y అవుతుంది divided by e power x plus e power y. డైరెక్ట్ నేను LCM తీసాను. సో ఇప్పుడు ఏమైనా క్యాన్సిల్ అవుతున్నాయో చూడండి. మైనస్ ఈ పవర్ ఎక్స్ పోతుంది. సో డైరెక్ట్ మనకు మిగిలిన ఆన్సర్ రాస్తున్నా.
సో ఇట్ బికమ్స్ e పవర్ x ఇంటూ e పవర్ y, న్యూమరేటర్ మల్టిప్లై చేశాను, డివైడెడ్ బై డినామినేటర్ సేమ్ ఉంది, సో e పవర్ x ప్లస్ e పవర్ y, దిస్ ఈజ్ హోల్ స్క్వేర్ అన్నట్టుగా రాస్తాను. అవునా, స్క్వేర్కి సంబంధించింది. సేమ్ అదే మోడల్లో యూ కెన్ క్యాలిక్యులేట్ ఫర్ డో స్క్వేర్ జెడ్ బై డో వై స్క్వేర్. సో ఫస్ట్ ఇక్కడ డో జెడ్ బై డో వై క్యాలిక్యులేషన్ చేయండి. డో జెడ్ బై డో వై అంటే ఇట్ ఈస్ డో బై డో వై ఆఫ్ జెడ్ వాల్యూ లాగర్థమ్ ఆఫ్ ఈ పవర్ ఎక్స్ ప్లస్ ఈ పవర్ వై. దీన్ని వై తోటి ఇప్పుడు చేస్తున్నారు కాబట్టి 1 డివైడెడ్ బై ముందు రాసేసి ఈ పవర్ ఎక్స్ ప్లస్ ఈ పవర్ వై ఇంటూ బ్రాకెట్ డెరివేటివ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు వై. సో యూ విల్ హ్యావ్ ఈ పవర్ వై, ఆర్ ఐ కెన్ రైట్ ఈ పవర్ వై into e power x plus e power y whole power minus 1. Now you find out dou square z by dou y square. So it is equal to dou by dou y of dou z by dou y. It is equal to dou by dou y of, so dou z by dou y we have calculated, it is e power y into e power x plus e power y power minus 1. దీన్ని ఇప్పుడు y తోటి డిఫరెన్షియేషన్ చేస్తారు. సో y తోటి అని అంటే uv రూల్ ఇక్కడ అగైన్. సో uv రూల్ మీన్స్ e పవర్ y కాన్స్టెంట్, ఇట్స్ డెరివేటివ్ -1 ఇంటూ e పవర్ x ప్లస్ e పవర్ y -2 ఇంటూ, మళ్ళీ ఎప్పుడైనా బ్రాకెట్ని చేసినప్పుడు ఇంటూ y తోటి చేయాలి కాబట్టి ఇంటూ e పవర్ y ప్లస్ e పవర్ x ప్లస్ e పవర్ y హోల్ పవర్ -1 అండ్ e పవర్ y డెరివేటివ్ ఈస్ e పవర్ y. సో డైరెక్ట్గా సింప్లిఫై చేస్తే minus e power 2y, so it is e power x plus e power y whole power -2 and plus here you are having e power y into e power x plus e power y -1. So again you can take common, endidam. So e power y, e power x plus e power y whole power -1, if I take common, so minus e power, ఆ y ఒకటి తీసాం కాబట్టి ఇంకొక y ఉంటుంది, ఇంటూ ఈ పవర్ ఎక్స్ ప్లస్ ఈ పవర్ వై హోల్ పవర్ -1 అండ్ ద సెకండ్ టర్మ్ ఈస్ టోటల్లీ కామన్, సో ఇట్ ఈస్ +1. ఇప్పుడు దాన్ని కొంచెం సింప్లిఫై చేసేయండి. ఏమవుతుంది, దీన్ని డైరెక్ట్ రాస్తున్నా నేను. ఇట్ ఈస్ ఈ పవర్ వై డివైడెడ్ బై ఈ పవర్ ఎక్స్ ప్లస్ ఈ పవర్ వై అండ్ హియర్ minus e power y divided by e power x plus e power y plus 1. So if I take directly e power y divided by e power x plus e power y, LCM తీసుకున్నా, minus e power y plus e power x plus e power y divided by e power x plus e power y. So you can cancel this minus e power y plus e power y. So directly you are getting e power x into e power y divided by denominator lo same undi, e power x plus e power y whole square. This is nothing but dou square z by dou y square. సేమ్ అదే మోడల్లో ఇంకొకటి కనుక్కోవాలి, ఎందుకంటే మనకి ఆర్ ఎస్ టీ ఇవన్నీ ఉన్నాయి. ఆర్ అయిపోయింది, టీ అయిపోయింది. నవ్ వీ హ్యావ్ టు క్యాలిక్యులేట్ ఎస్ వాల్యూ. ఒకటి ఎస్ ఒకటి ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే సరిపోతుంది. సో అండ్ I'm directly calculating dou square z by dou x dou y. This is equal to, దీన్ని ఏమని రాయొచ్చు, dou z by dou y. మీరు కావాలంటే దాన్ని ఇంకా ఉల్టా రాసినా ఏం కాదు, dou by dou y ఆఫ్ dou z by dou x అని రాసుకున్నాం. We have already calculated dou z by dou y. ఒక్కసారి dou z by dou y ఏమొచ్చిందో చూడండి, e power y into e power x plus e power y whole power -1. So it is e power y into e power x plus e power y whole power -1. ఇప్పుడు మనం దేంతో డిఫరెన్షియేషన్ చేస్తున్నాం చెప్పండి. ఆర్ యూ డూయింగ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎక్స్ ఆర్ వై? ఎక్స్ అన్నప్పుడు ఈ e పవర్ y అనేది ఇది కాన్స్టెంట్, ఇక్కడ యూవీ రూల్ ఇక్కడ పనిచేయదు. e పవర్ y పక్కకు పెట్టేయండి, దీన్ని ఒక్కదాన్నే డెరివేటివ్ చేస్తారు. అప్పుడు ఏమవుతుందంటే -1 ఇంటూ e పవర్ x ప్లస్ e పవర్ y హోల్ పవర్ -2 అవుతుంది, ఇంటూ ఆ బ్రాకెట్ డిఫరెన్షియేషన్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎక్స్ వేరియబుల్. సో బ్రాకెట్ డెరివేటివ్ అని అంటే e పవర్ x అవుతుంది. సో ఫైనల్గా మనకు వచ్చింది ఏంటి ఇక్కడ, మైనస్
e power x, e power y, you will be having e power x plus e power y minus 2. So దీన్నే మనం సింపుల్ గా మైనస్ e power x e power y divided by e power x plus e power y whole square అని రాసుకోవచ్చు. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ యువర్ డో స్క్వేర్ జెడ్ బై డో ఎక్స్ డో వై. ఇవన్నీ వచ్చిన తర్వాత నౌ యూ నీడ్ టు క్యాలిక్యులేట్. ఏమొస్తుంది ఇప్పుడు మనం చేయాల్సింది ఏంటి అక్కడ? వీ హ్యావ్ టు క్యాలిక్యులేట్ ఆర్టీ మైనస్ ఎస్ స్క్వేర్ కావాలి. సో వాల్యూస్ అన్ని సబ్స్టిట్యూట్ చేసేయండి. సో దేర్ ఫోర్ ఆర్టీ మైనస్ ఎస్ స్క్వేర్. అసలు ఆర్ అంటే ఏమనుకుందాం? ఆర్ మన ప్రాబ్లంలో వాళ్ళే ఇచ్చారు. సో డో స్క్వేర్ జెడ్ బై డో ఎక్స్ స్క్వేర్ కాబట్టి రైట్ డౌన్ ఇయర్ డో స్క్వేర్ జెడ్ బై డో ఎక్స్ స్క్వేర్. దిస్ ఈస్ మల్టిప్లైడ్ బై టీ. టీ అంటే ఏంటి చూడండి, టీ 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 అంటే డో స్క్వేర్ జెడ్ బై డో వై స్క్వేర్. సో ఇట్ ఈస్ డో స్క్వేర్ జెడ్ బై డో వై స్క్వేర్ మైనస్ ఎస్ అన్నారు అంటే డో స్క్వేర్ జెడ్ బై డో ఎక్స్ డో వై. ఆర్టీ మైనస్ ఎస్ స్క్వేర్ అన్నారు కాబట్టి స్క్వేర్ రాస్తారు. సో ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు డో స్క్వేర్ జెడ్ బై డో ఎక్స్ స్క్వేర్. మనం ఆల్రెడీ క్యాలిక్యులేషన్ చేసింది ఏమొచ్చిందో చూడండి, ఈ పవర్ ఎక్స్ ఈ పవర్ వై డివైడెడ్ బై ఈ పవర్ ఎక్స్ ప్లస్ ఈ పవర్ వై హోల్ స్క్వేర్ అని ఉంది. అదే వాల్యూ అక్కడ రాస్తారు. సో ఈ పవర్ ఎక్స్ ఇంటూ ఈ పవర్ వై డివైడెడ్ బై ఈ పవర్ ఎక్స్ ప్లస్ ఈ పవర్ వై హోల్ స్క్వేర్. ఇది ఫస్ట్ దానికి సంబంధించింది. ఇంటూ సెకండ్ది డో స్క్వేర్ జెడ్ బై డో వై స్క్వేర్. అక్కడ ఏమొచ్చిందో చూడండి. ఏం లేదు, మనకు ఆల్రెడీ క్యాలిక్యులేషన్ చేసిన వాల్యూ చూడండి, సేమ్ వాల్యూ ఉంది. సో ఇది ఈ పవర్ ఎక్స్ ఈ పవర్ వై డివైడెడ్ బై ఈ పవర్ ఎక్స్ ప్లస్ ఈ పవర్ వై హోల్ స్క్వేర్. ఇది ఆర్టీ అయిపోయింది. మైనస్ ఎస్ స్క్వేర్ అంటే డో స్క్వేర్ జెడ్ బై డో ఎక్స్ డో వై ఏమొచ్చిందో చూడండి. సో మైనస్ ఈ పవర్ ఎక్స్ ఈ పవర్ వై డివైడెడ్ బై ఈ పవర్ ఎక్స్ ప్లస్ ఈ పవర్ వై, ఇది కూడా హోల్ స్క్వేర్. దీనికి స్క్వేర్ చేయమని అన్నారు. ఒక్కసారి దీన్ని మల్టిప్లై చేయండి, ఏమవుతుంది చెప్పండి. ఫస్ట్ రెండు మల్టిప్లై చేస్తాం, న్యూమరేటర్ మధ్యలో ఇంటూ ఉంది కాబట్టి ఈ పవర్ ఎక్స్ ఈ పవర్ వై అని అంటే రెండు సేమ్ ఉన్నాయి. ఈ పవర్ ఎక్స్ ఈ పవర్ వై హోల్ స్క్వేర్ అవుతుంది. డినామినేటర్లో ఈ పవర్ ఎక్స్ ప్లస్ ఈ పవర్ వై రెండు సేమ్ ఉన్నాయి. స్క్వేర్ స్క్వేర్ అంటే అది పవర్ 4 అవుతుంది. మైనస్ ఇక్కడ కూడా ఏమవుతుంది, మైనస్ స్క్వేర్ అన్నారు కాబట్టి అది ప్లస్ అవుతుంది. సో ఈ పవర్ ఎక్స్ ఈ పవర్ వై ఇది కూడా స్క్వేర్ అవుతుంది. డినామినేటర్లో ఈ పవర్ ఎక్స్ ప్లస్ ఈ పవర్ వై ఆల్రెడీ స్క్వేర్ ఉంది, ఇట్ బికమ్స్ 4 అవుతుంది. సో ఆర్ యూ గెటింగ్ ద వాల్యూ 0 నౌ? ఇది సేమ్ ఇది సేమ్ ఉంది, సేమ్ ఉంది కాబట్టి డైరెక్ట్లీ ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 0. అంటే వాళ్ళు అక్కడ ఒక ఫంక్షన్ ఇచ్చారు ఆల్రెడీ, ఆ ఫంక్షన్ ని యూజ్ చేసుకుంటూ ఏదైతే ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నారో అది మనం క్యాలిక్యులేషన్ చేసి డైరెక్ట్ గా సబ్స్టిట్యూట్ చేసాం. సో ఫైనల్లీ యు ఆర్ గెటింగ్ ద ఆన్సర్ ఇస్ 0. రైట్. కొంచెం వాళ్ళు ఏం అడుగుతున్నారు అన్న దాన్ని బట్టి మనం క్యాలిక్యులేషన్ చేస్తే సరిపోతుంది. దిస్ వాజ్ గివెన్ ఇన్ ద ప్రీవియస్ ఎగ్జామినేషన్ పేపర్, లాంగ్ ఆన్సర్ లో అడిగారు. ప్రాబ్లం ఇవ్వగానే వాళ్ళు ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటున్నారు అన్నది ఒక్కటి చూడండి. సో వన్స్ ఇట్స్ వాల్యూ is calculated, you can directly substitute.
రాస్తున్నారా? Yes, sir. Completed, sir. Okay. Okay, ma. Shall I move to the next one? Yes, sir. Okay. And now you make side heading. So till now we have calculated only few derivatives corresponding to the given function. Now I am taking the next continuation topic, homogeneous function. ఈ వర్డ్ ఎప్పుడైనా విన్నారా మీరు homogeneous అని? homogeneous అంటే సేమ్ వచ్చేటట్టు అన్నట్టు. ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తాను, మీకు కూడా ఈజీగా అర్థం అవుతుంది. Supposing that there is one multivariable function, that function I am denoting with f of x comma y. So how many variables are there in this function? Two variables. Two variables x and y. This multivariable function f of x comma y, it is said to be homogeneous. It has to satisfy a condition f of kx comma ky, that is exactly equal to some k power n into f of x comma y అని అంటారు. అంటే మీకు ఇచ్చిన ఫంక్షన్ లో x and y వేరియబుల్స్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ రీప్లేస్డ్ బై kx and ky, యూ షుడ్ గెట్ ద ఆన్సర్ k పవర్ n ఇంటూ f of x comma y. అంటే మళ్ళీ సేమ్ ఫంక్షన్ లాగా రావాలి. అలా homogeneous function. Here k is nothing but it is a constant term, and n is said to be, it is a real number, generally said to be degree of the homogeneous function అంటారు. నేను ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తాను. I just take one example. Supposing that there is one function I am denoting with f of x comma y equal to x square plus y square. ఇది ఒక ఫంక్షన్ ఇచ్చారు.
ఇది హోమోజీనియస్ కాదా అని తెలియాలి అని అంటే మీరు ఏం చేయండి అంటే ఎక్స్ ఎక్కడైతే ఉందో అక్కడ కేఎక్స్ అని రాయండి, వై దగ్గర కేవై అని రాస్తారు. ఏమవుతుంది చెప్పండి, ఎక్స్ ఎక్కడ ఉంటే అక్కడ కేఎక్స్ రాయండి, స్క్వేర్ అన్నారు కాబట్టి స్క్వేర్ అవుతుంది, వై దగ్గర కేవై అని రాశారు స్క్వేర్. డూ ద సింప్లిఫికేషన్, కే స్క్వేర్ ఇంటూ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ కే స్క్వేర్ ఇంటూ వై స్క్వేర్ అవుతుంది. ఇఫ్ ఐ టేక్ కే స్క్వేర్ ఈస్ కామన్, so that you are getting x square plus y square. So this is exactly k square into x square plus y square. Already it is denoted by f of x comma y. మనకి ఇచ్చిన ఫంక్షన్ అది అంటే లాస్ట్ కి ఎట్లా వచ్చింది చూడండి, f of kx comma ky it is exactly equal to k to the power of some value k power n into f of x comma y type లో ఉంది. So it is almost satisfying the homogeneous function condition. So that's why you can say that the given function is nothing but it is homogeneous. And what is the degree? Degree అంటే ఎట్లా తెలుస్తుందంటే ఈ k పవర్ ఏదైతే వచ్చిందో దట్ ఈస్ జనరల్లీ సెడ్ టు బి డిగ్రీ. హియర్ ద డిగ్రీ ఈజ్ నథింగ్ బట్ 2 అన్నట్టుగా చెప్తారు. నేను కావాలంటే ఇంకొక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తాను. ఐ జస్ట్ టేక్ యూ సమ్ f of x comma y. This is equal to, here it is given xy divided by, ఏం చేస్తారు ఇప్పుడు మళ్ళీ సేమ్ అదే మోడల్లో ఇన్ ఆర్డర్ టు వెరిఫై హోమోజీనియస్ కేఎక్స్ కామా కేవై, ఎక్స్ ఎక్కడ ఉంటే అక్కడ కేఎక్స్ అని రాయండి, వై ప్లేస్లో కేవై అని రాస్తారు, డివైడెడ్ బై ఎక్స్ స్క్వేర్ అన్నారంటే కేఎక్స్ హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ కేవై హోల్ స్క్వేర్. సో ఆన్ మేకింగ్ ద సింప్లిఫికేషన్ కేఎక్స్ ఇంటూ కేవై ఇట్ బికమ్స్ కే స్క్వేర్ ఇంటూ ఎక్స్వై డివైడెడ్ బై వాట్ అబౌట్ దిస్ వాల్యూ, it is k square x square and here it is k square y square. So what is the answer? It is k square xy divided by, if I take denominator k square is common, so that you are getting x square plus y square. So ఇప్పుడు ఏమైనా క్యాన్సిల్ అవుతున్నాయో చూడండి, ఆ k square క్యాన్సిల్ అయిపోయి మనకు మిగిలింది ఏంటి, x into y divided by x square plus y square ఉంది. Is it exactly equal to your f of x comma y? Yes, sir. సేమ్. Yes, sir. కాకపోతే మరి దీని ముందు ఏం లేదు, ఏం లేదు అంటే దాని అర్థం ఏంటి, కే అని రాసి ఏం లేకపోయినా కానీ ఐ కెన్ రైట్ ఇట్ యాజ్ కే పవర్ 0. అంటే సంథింగ్ పవర్ 0 ఇస్ టేకెన్ యాజ్ 1 కాబట్టి అక్కడ ఏం రాలేదు కే అనే టర్మ్. సో కే పవర్ 0 ఇంటూ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ కామా వై. సో ఈజ్ ఇట్ సాటిస్ఫైయింగ్ యువర్ హోమోజీనస్ ఫంక్షన్ కండిషన్? f of kx comma ky is exactly equal to k power n into f of x comma y. సేమ్ అదే మోడల్లో ఉంది. నౌ వాట్ ఈస్ ద డిగ్రీ ఆఫ్ దిస్ ఫంక్షన్? 0. అంటే అక్కడ లాస్ట్ డిగ్రీ 0, ఇక్కడ k పవర్ ఎంత అయితే ఉందో అది డిగ్రీ అన్నట్టు. ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్లో k పవర్ 2 ఉంది కాబట్టి డిగ్రీ ఈస్ 2. ఇన్ సెకండ్ ఎగ్జాంపుల్ k పవర్ 0 ఉంది కాబట్టి డిగ్రీ ఈస్ 0 అని అంటారు. అంటే మనకు ఒక ఫంక్షన్ ఇచ్చినప్పుడు అది హోమోజీనియస్ అవుతుందా కాదా అన్నప్పుడు వెరీ సింపుల్ థింగ్ ఈస్ x and y values are replaced by kx and ky. Again you should get in the form of f of x comma y. మనకి ఇచ్చిన ఫంక్షన్ ఫామ్ లోనే రావాలి, బట్ ఇట్ హ్యాస్ టు సాటిస్ఫై దట్ కండిషన్ f of kx comma ky is equal to k power n into f of x comma y. ఆ మోడల్లో వస్తేనే you call it as it is homogeneous function. ఓకేనా? సో మల్టీవేరియబుల్ ఫంక్షన్ హోమోజీనియస్ అనాలి అని అంటే ఆ కండిషన్ ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి. వాట్ ఈస్ ద కండిషన్ హియర్? దట్ కండిషన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఎఫ్ ఆఫ్ కేఎక్స్ కామా కేవై ఈజ్ ఈక్వల్ టు కే పవర్ ఎన్ ఇంటూ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ కామా వై. ఈ కండిషన్ సాటిస్ఫై అయితే యూ కాల్ ఇట్ యాజ్ హోమోజీనియస్ ఫంక్షన్. ఓకేనా? రైట్. హోమోజీనియస్ ఫంక్షన్ సైడ్ హెడ్డింగ్ పెట్టండి. సైడ్ హెడ్డింగ్ a multivariable function f of x comma y, a multivariable function f of x comma y is homogeneous. A multivariable function f of x comma y is homogeneous if a condition random, if f of kx comma ky equal to k power n into f of x comma y.
k power n into f of x comma y, where k is a constant, and n, small n, and n is the real number, called as degree of the homogeneous function, degree of the homogeneous function. Example, the first example random. Consider f of x comma y equal to x square plus y square. Therefore f of kx comma ky equal to, అది హోమోజినస్ అవుతుందా కాదా అన్నప్పుడు x yలు చేంజ్ చేసేయండి. అక్కడ x ఎక్కడైతే ఉందో అక్కడ kx రాయండి, y ప్లేస్ లో ky అని రాయండి. లాస్ట్ ఇక్కడ దాకా వస్తుంది k స్క్వేర్ ఇంటూ f of x comma y. అక్కడ కంక్లూజన్ ఏమని రాస్తారంటే therefore f of x comma y is homogeneous of degree ఎంతమ్మా దానికి, ఆఫ్ డిగ్రీ 2. అట్లాగే సెకండ్ ఎగ్జాంపుల్ కూడా రాసుకోండి. కన్సిడర్ f of x comma y equal to xy divided by x square plus y square. Therefore f of kx comma ky equal to, దాన్ని జస్ట్ సింప్లిఫై చేసుకుంటూ పోండి, మీకు లాస్ట్ వరకు ఏమొస్తుందో చూడండి. So you are getting only f of x comma y, there is no k term, so that's why you can write it as k power 0. ఏం లేదు కాబట్టి అక్కడ కంక్లూజన్ ఏమని రాస్తారు, therefore f of x comma y is homogeneous of degree is 0. Degree is 0. ఒక చిన్న నోట్ రాయండి, నేను ఒక చిన్న ఐడియా ఇస్తాను. అమ్మ ఒక్కసారి ఉన్నారా ఇక్కడే? సపోజ్ ఒక ఫంక్షన్ ఇచ్చారు మనకి f of x comma y, this is equal to x square plus y square divided by x plus y అని ఒక ఫంక్షన్ ఉందమ్మా, ఈ మోడల్లో ఇచ్చారు. ఇది హోమోజీనియస్ అవుతుందా కాదా చెప్పండి. ఈజ్ ఇట్ హోమోజీనియస్? ఎట్లా అంటే x దగ్గర kx రాయండి, y దగ్గర ky అని రాస్తే ఇది డైరెక్ట్ రాస్తున్నా, k స్క్వేర్ x స్క్వేర్ అవుతుంది, ఇది k స్క్వేర్ y స్క్వేర్ అవుతుంది, డినామినేటర్లో ఇది kx అవుతుంది ప్లస్ ky అవుతుంది. సో k స్క్వేర్ నేను కంప్లీట్గా కామన్ తీసేస్తే మనకు మిగిలింది ఏంటి అంటే x స్క్వేర్ ప్లస్ y స్క్వేర్, అండ్ డినామినేటర్లో k కనుక కామన్ తీసేస్తే యు ఆర్ గెటింగ్ x ప్లస్ y. ఆన్సర్ ఏమవుతుంది, ఒక k క్యాన్సిల్ అవుతుంది, ఏం మిగిలిందమ్మా అది k ఇంటూ ఈ వాల్యూ ఏదైతే ఉందో దాని అర్థం ఏంటి అంటే f of x comma y అవుతుంది. అంటే ఇక్కడ మీకు ఏమవుతుంది, ఇక్కడ మళ్ళీ సేమ్ ఇక్కడ పవర్ ఏం లేదు అని అంటే ఇట్లా ఉన్న k power 1 అన్నట్టు. అంటే ఇక్కడ కొన్నిసార్లు ఏమవుతుంది అని అంటే అది చూడ్డానికి ఒక రకంగా కనబడ్డా కానీ ఇక్కడ మళ్ళీ మనకు ఆన్సర్ సేమ్ అదే మోడల్లో వచ్చేసింది. అంటే డైరెక్ట్లీ ఈజ్ ఇట్ హోమోజీనియస్ ఆర్ నాట్? Homogeneous. What is the degree here? 1. Degree is 1. అయితే కొన్నిసార్లు ఏమవుతుందంటే ఇట్లా డైరెక్ట్ గా మనం ఎక్స్ వైలను రీప్లేస్ చేయడం వల్ల ఆ కండిషన్ సాటిస్ఫై చేసేటట్టుగా వస్తుంది. కొన్నిసార్లు మనం అది సబ్స్టిట్యూట్ చేసినా కానీ ఆ మోడల్లో రాదు. అలా రాకుండా గనక ఉండేది ఉంటే అలాంటప్పుడు మనం ఏమంటామంటే ఇట్ ఈస్ నాన్ హోమోజీనియస్ అంటారు. నాన్ హోమోజీనియస్ అయినా కానీ
ఒక్కొక్కసారి ఏమవుతుందనంటే మీరు సమ్ ఎక్స్ పవర్ ఎన్ ఇంటూ ఫై ఆఫ్ వై బై ఎక్స్ అన్నట్టుగా, అంటే ఇచ్చిన ఫంక్షన్ ని ఈ మోడల్లో రాసిన, ఆర్ యూ కెన్ రైట్ సమ్ వై పవర్ ఎన్ ఇంటూ ఫై ఆఫ్ ఎక్స్ బై వై ఈ మోడల్లో రాసిన. ఇన్ దట్ కేస్ ఆల్సో యూ కెన్ సే దట్ ద గివెన్ ఫంక్షన్ ఈస్ హోమోజీనియస్. అంటే కండిషన్ ఎప్పుడు ఇలాగే సాటిస్ఫై చేయాలని రూల్ ఏం లేదు. ఒక్కొక్కసారి ఈ కండిషన్ సాటిస్ఫై అయినా కానీ దెన్ ఆల్సో యూ కెన్ సే దట్ ఇట్ ఈస్ హోమోజీనియస్ ఫంక్షన్ అనే టర్మ్ ఏం రాయకుండా దాంట్లోంచి ఎక్స్ అనేది కంప్లీట్ కామన్ తీసేయండి. తీస్తే మనకి ఎట్లా ఉండాలంటే ఎక్స్ పవర్ ఎన్ ఇంటూ సమ్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ వై బై ఎక్స్ టైప్లో ఉంటుంది. లేదా కంప్లీట్గా వై అన్న కామన్ తీసేయండి, ఫంక్షన్ ఆఫ్ మళ్ళీ ఎక్స్ బై వై అవుతుంది. ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే నేను దీన్నే తీసుకుంటాను. నేను కేఎక్స్ కామా కేవై అనే టైప్లో కాకుండా నేను ఏం చేస్తానంటే మనకిచ్చిన ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ కామా వైలో ఐఎమ్ రైటింగ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ డివైడెడ్ బై ఎక్స్ ప్లస్ వై. నేను న్యూమరేటర్లో మీ ఇష్టం ఎక్స్ అన్న కంప్లీట్గా కామన్ తీయండి, లేకపోతే వై అన్న కామన్ తీయండి. సపోజ్ నేను ఎక్స్నే కంప్లీట్గా కామన్ తీసాను అనుకోండి, ఎక్స్ స్క్వేర్ కామన్ తీస్తే 1 ప్లస్ వై స్క్వేర్ బై ఎక్స్ స్క్వేర్ అవుతుంది. అక్కడ ఏదైతే కామన్ తీసారో డినామినేటర్లో కూడా అదే కామన్ తీయండి. ఎక్స్ కామన్ తీసేస్తే 1 ప్లస్ వై బై ఎక్స్ అవుతుంది. అన్ని క్యాన్సిల్ చేసేసి మనకి ఏం మిగులుతుంది, ఎక్స్ ఇంటూ 1 ప్లస్ వై స్క్వేర్ బై ఎక్స్ స్క్వేర్, డినామినేటర్లో 1 ప్లస్ వై బై ఎక్స్ అని వచ్చింది. అంటే దీని అర్థం ఏంటి అని అంటే సమ్ ఎక్స్ అని రాసేసి ఈ ఫంక్షన్ చూడండి ఇది ఎలా ఉంది, దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఏ న్యూ ఫంక్షన్ దట్ యు ఆర్ గెటింగ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ వై బై ఎక్స్ టైప్లో కనబడుతుంది. సో అందుకని ఆ మొత్తం ఫంక్షన్ నేనేమంటానంటే ఫై ఆఫ్ వై బై ఎక్స్ అని రాస్తాను. ఒకవేళ మీరు వై కామన్ తీసాననుకోండి, మీకు వచ్చే కొత్త ఫంక్షన్ ఎట్లా ఉంటుందని అంటే ఫై ఆఫ్ ఎక్స్ బై వై టైప్లో వస్తుంది. అంటే ఈ మోడల్లో మీరు రాసినా కానీ, ఈ మోడల్ అంటే దీని పవర్ పైన ఇక్కడ ఏం లేదు, పవర్ ఏం లేదు అని అంటే వాట్ ఈస్ ద పవర్ ఇయర్, ఇట్ ఈస్ 1. 1 అంటే హోమోజీనియస్ ఫంక్షన్, ఇట్ ఈస్ ద డిగ్రీ ఈజ్ నథింగ్ బట్ 1 అని అంటారు. అంటే నేను ఈ మోడల్లో చేస్తే ఏదైతే ఆన్సర్ వచ్చిందో హోమోజీనియస్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ డిగ్రీ 1 అని ఏదైతే ఉందో సేమ్ అదే ఆన్సర్ మీరు ఈ మోడల్లో రాసినా కానీ ఆన్సర్ వస్తుంది. అందుకనే మనకి అదే కండిషన్ సాటిస్ఫై చేయాలని రూల్ ఏం లేదు. ఎయిదర్ ఇట్ ఈస్ సాటిస్ఫైయింగ్ దట్ ఒరిజినల్ కండిషన్ ఆర్ ఇట్ ఈస్ సాటిస్ఫైయింగ్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ కండిషన్. ఇన్ బోత్ ద కేసెస్ యూ కెన్ సే దట్ ద గివెన్ ఫంక్షన్ ఈస్ హోమోజీనియస్. కొన్నిసార్లు ఆ ఎక్స్ వైలను కేఎక్స్ కేవైలలో రాసినప్పుడు డైరెక్ట్గా రాదు మనకి. అలా రానప్పుడు ఏం చేయాలంటే ఈ కండిషన్ కూడా చెక్ చేసి చూడండి ఒకసారి. ఇది కూడా సాటిస్ఫై కాలేదనుకోండి, అప్పుడు మనం ఏమంటామంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ హోమోజీనియస్ అని అనొచ్చు. మనం క్లాస్ చెప్పేటప్పుడు కొన్ని అలాంటి వెరైటీ ప్రాబ్లమ్స్ ఇస్తాను. సో యూ కెన్ ఈజీలీ ఐడెంటిఫై వెదర్ ఇట్ ఈస్ హోమోజీనియస్ ఆర్ నాట్. ఓకేనా? నోట్ అని రాసేయండి ఒకటి. నోట్ 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 రాజేశ్వర్ ఉన్నా? ఉన్నా సార్. నోట్ నోట్లో రాసేయండి. sometimes the verification of homogeneous function, sometimes the verification of homogeneous function, the verification of homogeneous function is done D-O-N-E is done by ఇట్లా రాయండమ్మా, ఎఫ్ ఈక్వల్ టు అక్కడ కేఎక్స్ కేవైలు ఏమి ఉండవు, ఎఫ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ పవర్ ఎన్ ఇంటూ ఫై ఆఫ్ వై బై ఎక్స్, ఎక్స్ పవర్ ఎన్ ఇంటూ ఫై ఆఫ్ వై బై ఎక్స్. నెక్స్ట్ లైన్లో దానికి ఈక్వల్ టు అని రాసి వై పవర్ ఎన్ ఇంటూ ఫై ఆఫ్ ఎక్స్ బై వై, ఫై ఆఫ్ ఎక్స్ బై వై, వేర్ ఫై ఆఫ్ వై బై ఎక్స్, where phi of y by x and phi of x by y and phi of x by y are the functions in terms of
and x by y, in terms of y by x and x by y respectively, y by x and x by y respectively. అంటే స్టాండర్డ్ కండిషన్ ఒక్కొక్కసారి సాటిస్ఫై చేయకపోయినా కానీ ఈ కండిషన్ సాటిస్ఫై చేసినా యూ కెన్ కాల్ ఇట్ యాజ్ హోమోజీనియస్ ఫంక్షన్. అదొకటి గుర్తుపెట్టుకోండి. కంటిన్యూషన్లో హియర్ n, small n is the, here n is the degree of the homogeneous function. Here n is the degree of the homogeneous function. Degree of the homogeneous function. Next line. Now you make one side heading. Euler theorem. Euler theorem. మనస్విని ఉన్నా? మనస్విని మాట్లాడట్లేదు. ఉన్నారా అమ్మా? హలో సార్ ఉన్నాం. మరి ఏంది ఎవరు మాట్లాడట్లేదు? నాకు పరేషాన్ అవుతున్నది. అసలు మీరు ఉన్నారా లేరా అన్నది. మీకు నేను సెకండ్ యూనిట్లో మనం మ్యాట్రిసెస్ గురించి మాట్లాడేటప్పుడు ఐగన్ వాల్యూస్ అండ్ ఐగన్ వెక్టర్ చేసేటప్పుడు దేర్ ఐ హావ్ గివెన్ వన్ ఇంపార్టెంట్ థీరం, క్యాలే హామిల్టన్ థీరం అని ఒకటి చేసాం. ఐడియా ఉందా? క్యాలే హామిల్టన్ థీరం. క్యాలే హామిల్టన్ థీరం స్టేట్మెంట్ ఏమన్నా చెప్పగలుగుతారా ఎవరన్నా? నేను అందుకనే మనస్సుని పిలిచాను. అమ్మాయి ఎక్కడో మాయమైంది. వాట్ ఈస్ క్యాలే హామిల్టన్ థీరం స్టేట్మెంట్? Every square matrix satisfy its own characteristic equations. Very good, very good. Every square matrix satisfy its own characteristic equation. Characteristic equation is also called as eigen equation. Eigen equation అంటారు. అంటే ఏ స్క్వేర్ మ్యాట్రిక్స్ తీసుకున్నా దానికి సంబంధించిన క్యారెక్టరిస్టిక్ ఈక్వేషన్ ని గ్యారంటీగా సాటిస్ఫై చేస్తుంది అని అన్నారు. దట్ ఈస్ ద స్టేట్మెంట్ గివెన్ బై both the mathematicians Cayley and Hamilton. Here also one mathematician Euler, he has given one statement that you take any homogeneous function. Homogeneous అంటే నేను ఇంతకుముందు చెప్పాను చూడండి, ఫస్ట్ కండిషన్ సాటిస్ఫై చేసినా పర్వాలేదు, లేదా ఇప్పుడు నోట్లో రాసేసిన కండిషన్ సాటిస్ఫై చేసినా పర్వాలేదు. ఎవ్రీ హోమోజీనియస్ ఫంక్షన్ డెఫినెట్లీ ఈస్ గోయింగ్ టు సాటిస్ఫై వన్ ఇంపార్టెంట్ ప్రిన్సిపల్. ఆ ప్రిన్సిపల్ ఎట్లా ఉంటుందని అంటే, supposing that there is one homogeneous function, that function I am denoting with u of x comma y అనుకోండి. This is nothing but a homogeneous function. Homogeneous అంటే అది స్టాండర్డ్ కండిషన్ అయినా లేకపోతే మనం నోట్ అని చెప్పిన కండిషన్ ఏది సాటిస్ఫై చేసినా it should be compulsory homogeneous function. This homogeneous function is going to satisfy a condition that x into dou u by dou x plus y into dou u by dou y, that is exactly equal to n into u అని రాస్తారు. So this is the statement given by Euler. So every homogeneous function is going to satisfy definitely this condition, x into dou u by dou x plus y into dou u by dou y, that is equal to n into u, where n is nothing but it is the degree of the homogeneous function. అంటే మీరు ఏ హోమోజీనియస్ ఫంక్షన్ అనేది తీసుకోండి, గ్యారంటీగా ఈ స్టేట్మెంట్ అనేది సాటిస్ఫై చేస్తుంది అన్నట్టు. దట్ థీరం వాస్ గివెన్ బై యూలర్. రిమెంబర్, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ హోమోజీనియస్ దెన్ ఓన్లీ దిస్ కండిషన్ ఈస్ సాటిస్ఫైడ్. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ హోమోజీనియస్ దిస్ కండిషన్ ఈస్ నాట్ సాటిస్ఫైడ్ అన్నట్టు. సో ఎగ్జామినేషన్లో వాళ్ళు ఏమడుగుతారంటే వెరిఫై యూలర్స్ థీరం అంటారు. అంటే మనకు ఫంక్షన్ ఇచ్చేసి అది యూలర్ థీరాన్ని సాటిస్ఫై చేస్తుందా లేదా అనేది చేయాలి. ముందు మీరు ఏం చేయండి అంటే అది హోమోజీనస్ అవుతుందా కాదన్న చెక్ చేసి ఫస్ట్ హోమోజీనస్ కాగానే ఇమీడియట్గా ఈ కండిషన్ చెక్ చేయండి. ఎక్స్ ఇంటూ డో యూ బై డో ఎక్స్ ప్లస్ వై ఇంటూ డో యూ బై డో వై ఎగ్జాక్ట్గా మీకు ఏమవుతుందంటే ఎన్ ఇంటూ యూ అన్నట్టుగా వస్తుంది. అలా గనక వచ్చేది ఉంటే దెన్ యూ కెన్ సే దట్ దట్ హోమోజీనస్ ఫంక్షన్ ఈజ్ సాటిస్ఫైడ్ బై యూలర్స్ థీరం. అంటే ఇట్ ఈస్ వెరిఫైడ్ అన్నట్టుగా చెప్తారు. మీరు ఖచ్చితంగా ఏ హోమోజీనస్ తీసుకున్నా
గ్యారెంటీగా ఈ కండిషన్ సాటిస్ఫై చేస్తుంది. చేయకపోవడం అన్న సమస్య అనేది ఉండదు. డెఫినెట్లీ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు సాటిస్ఫై దిస్ ప్రాపర్టీ. రైట్. యూలర్ థీరం. అక్కడ మనం క్యాలే హామిల్టన్ థీరంలో ఎట్లయితే చేసామో డెఫినెట్గా ఇక్కడ కూడా ఇలాంటి కండిషన్ అన్నట్టు. యూలర్ థీరం. ఇది లాంగ్ ఆన్సర్లో అడుగుతారు, మరి జాగ్రత్తగా చూడండి. యూలర్ థీరం దాంట్లో రాసేయండి. ఏ హోమోజీనియస్ ఫంక్షన్, లేకపోతే సేమ్ దానిలాగానే రాద్దాం, ఆగండి ఒక్క నిమిషం. యూలర్ థీరం అని చెప్పేసి ఎవ్రీ హోమోజీనియస్ ఫంక్షన్ u of x comma y, every homogeneous function u of x comma y satisfy every homogeneous function u of x comma y satisfy a property random x into dou u by dou x plus y into dou u by dou y equal to n into u, where n is the degree of the homogeneous function. N is the degree of the homogeneous function. Okay. గ్యారెంటీగా అది హోమోజీనస్ అయింది అని అంటే ఆ కండిషన్ సాటిస్ఫై చేస్తుంది అన్నట్టు. సో స్టేట్మెంట్ ఏంటి? ఎవ్రీ హోమోజీనస్ ఫంక్షన్ సాటిస్ఫై ఎక్స్ ఇంటూ డో యూ బై డో ఎక్స్ ప్లస్ వై ఇంటూ డో యూ బై డో వై ఈక్వల్ టు ఎన్ ఇంటూ యూ. రాజేశ్వరి, నేను హోమోజీనస్ ఫంక్షన్ ని యూ తోటి డినోట్ చేయకుండా ఎఫ్ తోటి డినోట్ చేశాను అనుకోండి, ఏంటి కండిషన్ ఏంటి చెప్పు? అది యూలర్ థీరం స్టేట్మెంట్ ఏంటి అప్పుడు? ఎఫ్ తోటి కనుక డినోట్ చేస్తే x into dou by dou x of f of x plus y into dou by dou x dou y of f of x equal to n into f of x. అంతే. అంటే ఎక్స్ ఇంటూ డో ఎఫ్ బై డో ఎక్స్ ప్లస్ వై ఇంటూ డో ఎఫ్ బై డో వై ఈక్వల్ టు ఎన్ ఇంటూ ఎఫ్. మనం ఫంక్షన్ ఏది తీసుకుంటే ఆ మోడల్లో మనకి ఆ ఈక్వేషన్ వస్తూ ఉంటుంది అన్నట్టు అది. రైట్. నౌ యూ రైట్ డౌన్ వన్ ప్రాబ్లం. ఒక ప్రాబ్లం చెప్తే మీకు కూడా ఐడియా వస్తుంది. ప్రాబ్లం: వెరిఫై యూలర్ థీరం for z equal to 1 divided by x square plus y square. For z equal to 1 divided by x square plus y square. So they have given a function. ఇక్కడ ఫంక్షన్ దేంతో డినోట్ చేశారమ్మా? అక్కడ z తోటి రాశారు. అందుకని ఆ ఫంక్షన్ ఇచ్చినప్పుడు మనం ఏం టెన్షన్ పడకూడదు. సో నేను ఏమంటానంటే గివెన్ z equal to 1 divided by x square plus y square. ముందు ఇది హోమోజినస్ అవుతుందా కాదా అన్నది చూడండి. నేను దీన్నే ఇట్లా రాసుకోవచ్చు కదమ్మా. జెడ్ అంటే దాంట్లో ఎక్స్లు వైలు ఉన్నాయి కాబట్టి జెడ్ ఆఫ్ ఎక్స్ కామా వై ఈక్వల్ టు 1 డివైడెడ్ బై ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్. దాన్నే ఆ మోడల్లో రాశాను నేను. ఇట్ ఈస్ అ ఫంక్షన్ ఇన్వాల్వింగ్ 2 వేరియబుల్స్ ఎక్స్ అండ్ వై. సో దేర్ ఫోర్ అది హోమోజినస్ అవుతుందా కాదా అంటే జెడ్ ఆఫ్ కేఎక్స్ కామా కేవై చెక్ చేయండి. అంటే ఎక్స్ ఎక్కడైతే ఉందో అక్కడ కేఎక్స్ రాయండి, వై ప్లేస్లో కేవై. సో 1 డివైడెడ్ బై ఇట్ ఈస్ కేఎక్స్ హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ కేవై హోల్ స్క్వేర్. దాన్ని సింప్లిఫై చేస్తారు. 1 డివైడెడ్ బై కే స్క్వేర్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ కే స్క్వేర్ వై స్క్వేర్. ఏం కామన్ తీయచ్చు డినామినేటర్లో? కే స్క్వేర్ కామన్, మిగిలింది ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ అవుతుంది. దీన్ని నేను కే అనేది ఒక్కదాన్నే పైకి తీసుకెళ్తా, కే పవర్ -2 అవుతుంది. 1 డివైడెడ్ బై ఆ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ అలాగే ఉంటుంది. దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కే పవర్ -2. వాట్ అబౌట్ దిస్ 1 డివైడెడ్ బై ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ వాల్యూ? z of x comma y. z of x comma y. సో ఇప్పుడు what is homogeneous property?
ఎఫ్ ఆఫ్ కేఎక్స్ కామా కేవై ఈక్వల్ టు మనకి ఎట్లా రావాలి సమ్ కే పవర్ ఎన్ ఇంటూ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ కామా ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ కామా సేమ్ అదే మోడల్లో వచ్చింది కదా మాది. సో దేర్ ఫోర్ ద గివెన్ ఫంక్షన్ ఈజ్ హోమోజీనియస్ ఆఫ్ డిగ్రీ. అమ్మ డిగ్రీ చెప్పండి ఒకసారి. వాట్ ఈస్ ద డిగ్రీ? -2. సో ఇట్స్ డిగ్రీ ఇస్ -2. ఇప్పుడు మనం యూలర్స్ థీరం సాటిస్ఫై అయ్యేటట్టుగా చెక్ చేయాలి. అది హోమోజీనియస్ అయింది కాబట్టి గ్యారంటీగా యూలర్స్ థీరం సాటిస్ఫై అవుతుంది. సో అకార్డింగ్ టు యూలర్స్ థీరం, చెప్పండి అమ్మా. వాట్ ఈస్ ద స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ యూలర్ థీరం? ఏం రాయాలి? ఎక్స్ ఇంటూ డో యూ రాయాలి. యూ అంటే ఇక్కడ మనకి జెడ్ ఇచ్చారు కాబట్టి డో జెడ్ బై డో ఎక్స్ ప్లస్ వై ఇంటూ డో జెడ్ బై డో వై. దట్ షుడ్ బి ఈక్వల్ టు ఎన్ ఇంటూ ఆ ఫంక్షన్ రాయాలి. ఫంక్షన్ ఏంటి అంటే జెడ్. ఈ కండిషన్ ఇప్పుడు సాటిస్ఫై అవుతుందా లేదా అన్నది చెక్ చేద్దాం. అది చెక్ చేయడానికి ఏం చేస్తామంటే ఐఎమ్ జస్ట్ క్యాలిక్యులేటింగ్, కన్సిడర్ డో జెడ్ బై డో ఎక్స్. ముందు ఏమవుతుందో చూడండి. ఇట్ ఈస్ డో బై డో ఎక్స్ ఆఫ్ వాట్ ఈస్ యువర్ జెడ్? మనకి ఇచ్చిన జెడ్ ఏంటి? 1/x² ఇది జెడ్. మీకు కావాలంటే దీన్నే డో బై డో ఎక్స్ ఆఫ్ దాని పైకి తీసుకెళ్తే x² + y² హోల్ పవర్ -1. ఎక్స్ తోటి డెరివేటివ్ చేయండి, ఏమొస్తుందో? x² + y² పవర్ -2 ఇంటూ బ్రాకెట్ వాల్యూ 2x అవుతుంది. అవునా? దాన్నే మనం ఏమని రాసుకోవచ్చమ్మా? దీన్ని -2x x² + y² ఇది డో జెడ్ బై డో ఎక్స్. నేను ఆ ఫార్ములాలో సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలంటే స్టిల్ ఐ నీడ్ టు క్యాలిక్యులేట్ డో జెడ్ బై డో వై. చూద్దాం అది కూడా ఏమొస్తుందో. అండ్ డో జెడ్ బై డో వై దిస్ ఇస్ ఈక్వల్ టు డో బై డో వై ఆఫ్ జెడ్ అంటే ఏమనుకున్నాం అంటే x² + y² హోల్ పవర్ -1. డైరెక్ట్ రాస్తా -1 ఇంటూ x² + y² హోల్ పవర్ -2 ఇంటూ y తోటి చేస్తున్నారు కాబట్టి బ్రాకెట్ డెరివేటివ్ 2y. ఆర్ ఐ కెన్ రైట్ -2y డివైడెడ్ బై x² + y². ఇది మనకి డో జెడ్ బై డో వై వాల్యూ. ఇప్పుడు దీన్ని సబ్స్టిట్యూట్ చేసేయండి. హోల్ స్క్వేర్ రైట్. సో ఇప్పుడు సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం. దేర్ ఫోర్ ఎక్స్ డో జెడ్ బై డో ఎక్స్ ప్లస్ వై డో జెడ్ బై డో వై ఏమవుతుందో చూడండి. ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ అలాగే ఉంచండి. వాట్ ఈస్ డో జెడ్ బై డో ఎక్స్ వాల్యూ? -2x డివైడెడ్ బై x² + y² హోల్ స్క్వేర్. ఇది డో జెడ్ బై డో ఎక్స్ ప్లస్ వై ఇంటూ వాట్ ఈస్ డో జెడ్ బై డో వై వాల్యూ? -2y డివైడెడ్ బై x² + y² హోల్ స్క్వేర్. సో దీన్ని కొంచెం సింప్లిఫై చేస్తారు. ఆన్సర్ ఏమవుతుందో చూడండి. డైరెక్ట్గా నేను మల్టిప్లై చేస్తే ఇట్ ఈస్ -2x² బై x² + y² హోల్ స్క్వేర్ అవుతుంది. ఇక్కడ కూడా -2y² డివైడెడ్ బై x² + y² హోల్ స్క్వేర్. సో ఎల్సిఎం సేమ్ ఉంది కాబట్టి మొత్తాన్ని ఒకే దగ్గర x² + y² హోల్ స్క్వేర్ ఎల్సిఎం ఉంటుంది. -2 కామన్ తీసేస్తే మనకు మిగిలింది x² - y² అని వచ్చింది. అదే మరి మీరు ఏం మాట్లాడతలేరని అట్లే -2 కామన్ తీస్తే ఇది ప్లస్ అవుతుంది. ఏమైనా క్యాన్సిల్ అవుతున్నాయా చెప్పండి? x² ఇక్కడ ఉన్న ఒకటి క్యాన్సిల్ అవుతుంది. ఏం మిగిలింది మనకి? -2 డివైడెడ్ బై x² + y² అక్కడ మిగిలింది. ఆ కాన్స్టెంట్ -2 అట్లాగే పెట్టండి. -2 అలాగే ఉంటుంది ఇంటూ వాట్ అబౌట్ దిస్ 1 డివైడెడ్ బై x² + y² వాల్యూ? అంటే ఇది ఎట్లా ఉంది చూడండి. x ఇంటూ డో జెడ్ బై డో ఎక్స్
x into dou z by dou x plus y into dou z by dou y. Is it equal to n into z? n అంటే ఏంటి చెప్పండి? What is n? Homogeneous. ఇక్కడ మనం ఆల్రెడీ ఇట్ ఈస్ అ హోమోజీనియస్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ డిగ్రీ -2 అని రాసాం కాబట్టి సేమ్ అదే ఆన్సర్ ఇక్కడ వచ్చింది. సో దేర్ ఫోర్ ఫర్ ద గివెన్ ఫంక్షన్ యూలర్ థీరం ఈజ్ వెరిఫైడ్. లాజిక్ అర్థమవుతుందమ్మా? అది ముందు ఖచ్చితంగా అది హోమోజీనియస్ కావాలి. హోమోజీనియస్ అయితేనే ఇది సాటిస్ఫై అవుతుంది. అది హోమోజీనియస్ కాకుండా మాత్రం ఇది రాదు. అదొక్కటి జాగ్రత్తగా చూడండి. రాయండి అమ్మా. ఏమైంది మనస్సుని మాయమయ్యావు అమ్మాయి? మొత్తానికి లెఫ్టా? ఎస్, లెఫ్ట్. ఏదో ప్రాబ్లం అయిన అమ్మాయి, ఇంటర్నెట్ పోయి ఉంటుంది. ఓకే, మీకు థర్డ్ అవర్ కెమిస్ట్రీ కదమ్మా? సార్ ఇవాళ కూడా లీవ్ పెట్టారంట, సార్ రావట్లేదు. మళ్ళీ మనం మ్యాథ్స్ క్లాసే తీసుకుందాం థర్డ్ అవర్. సో యూలర్ థీరం చెప్పేటప్పుడు బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి, ద గివెన్ ఫంక్షన్ దట్ షుడ్ బి కంపల్సరీ హోమోజీనియస్, దెన్ ఇమీడియట్లీ యూ గో ఫర్ ద గివెన్ స్టేట్మెంట్. అక్కడ ఫంక్షన్ జెడ్లో ఇస్తే జెడ్లలో రాయండి, ఎఫ్లో ఇస్తే ఎఫ్, యూలో ఇస్తే యూలలో రాస్తారు. రేపు ఓరియంటేషన్ ప్రోగ్రామ్ ఉంది కదా? యూ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ క్లాసెస్ టుమారో. మీ క్లాస్ వర్క్ ఏమి ఉండదు. డైరెక్ట్లీ యు ఆర్ కమింగ్ టు ద కాలేజ్. పేరెంట్స్ సార్, ఏదో మెరిట్ కి సంబంధించిన వాళ్ళు మాత్రం పేరెంట్స్ తోటి రావాలని చెప్పారు. ఓకే సార్. మిగతా వాళ్ళు కూడా తీసుకొచ్చినా తీసుకురండి, ఏం ప్రాబ్లం ఏం లేదు. మీరు జాయిన్ అయ్యేటప్పుడు మీతోటి కొన్ని కండిషన్స్ మాట్లాడుకున్నారట కదా?
సో ముందు అది హోమోజినస్ అవుతుందా లేదా చెక్ చేసుకున్న తర్వాత యు ఆర్ జస్ట్ వెరిఫైయింగ్ వెదర్ యూలర్ థీరమ్ is satisfied or not. The original formula is x ఇచ్చారు కాబట్టి డో జెడ్ బై డో ఎక్స్ ప్లస్ వై డో జెడ్ బై డో వై దట్ షుడ్ బి ఈక్వల్ టు n ఇంటూ జెడ్, వేర్ n స్టాండ్స్ ఫర్ డిగ్రీ ఆఫ్ ద హోమోజినస్ ఫంక్షన్. గ్యారంటీగా అది హోమోజినస్ అయింది అని అంటే అది సాటిస్ఫై అవుతుంది. కంప్లీటెడ్ సార్. ఓకే, సో టైం కూడా దగ్గర పడింది కాబట్టి దీని తర్వాత నెక్స్ట్ అవర్ ఉంది కదా మీకు, సెకండ్ అవర్. సెకండ్ అవర్ ఎవరిది? ఇంగ్లీష్ సార్. మేడమా? ఓకే ఓకే, అంటే ఏదైనా హోంవర్క్ ఇస్తే చేసేటట్టు ఉండదు కదా ఇప్పుడు, ఎందుకంటే మళ్ళీ Yes, sir. నేను థర్డ్ అవర్కి నేనే వస్తాను కాబట్టి సరే ఆ ప్రాబ్లం మనం థర్డ్ అవర్లో చేద్దాం. ఇదైతే అర్థమైంది కదా. మీరు ఫస్ట్ చెక్ చేయాల్సింది ఏంటంటే ముందు మనకి ఇచ్చిన ఫంక్షన్ హోమోజినియసా కాదా చూడండి. అది హోమోజినియస్ అయింది అని అంటే ఈ కండిషన్ సాటిస్ఫై అవుతుంది. ఎక్స్ ఫంక్షన్ చూడండి, డో జెడ్ బై డో ఎక్స్ ప్లస్ వై డో జెడ్ బై డో వై ఈక్వల్ టు ఎన్జెడ్. మీరు కావాలంటే లాస్ట్కి గ్యారంటీగా వస్తుంది అది -2 ఇంటూ -2 ఎందుకు వచ్చిందంటే దాని డిగ్రీ అనేది -2 కాబట్టి.